Well, my friends, this is a girl aged about 23 years, having a big cystic growth. Stand up. A big cystic growth in the left anterior part of the neck. A big cystic growth. এখন এই এত বড় সিস্টিক গ্রোথ তো একদিনে ছিল না, আস্তে আস্তে হয়েছে। আপনি ওই ডাক্তারখানায় দেখিয়েছেন এতদিন ধরে, তো 3 বছর ধরে ডাক্তারখানায় দেখানো হয়েছে, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানায়। এই সিস্টিক গ্রোথ ছোট থেকে এই অবস্থা হয়েছে। Now, what is cystic growth? These are benign, not cancerous, obviously. So, cystic growth. A cystic growth refers to a sac or capsule filled with air and fluid or other materials that form in or on the body. These growths, often called cysts, are typically benign in nature, I mean non-cancerous. But in some cases, they can be cancerous. In some cases, it may be cancerous. Cysts can develop in various parts of the body, including the skin, bones, organs, and soft parts. So a cyst is essentially a closed sac, like a big blister that can develop in different parts of the body. Remember, it can be filled with fluid and air or other substances. So there are many types of cysts. Sebaceous cysts, commonly found in the face, neck, and other parts. There are ganglionic cysts. These cysts typically develop near the joints and tendons, especially over the wrist joint, are called ganglionic cysts. They may contain mucus-like substance. There are ovarian cysts. The cysts develop in the ovaries or in women. Most ovarian cysts are harmless and disappear on their own, but some can cause complications and may need treatment. In our homeopathic mode of treatment, we have enough scope to treat such ovarian cases. There may be pancreatic cysts, hepatic cysts, renal cysts, etc. However, in homeopathy, we have enough scope. But, kintu, our homeopathic physicians, many centers do not follow the rule of homeopathy, the principles of homeopathy, the doctrines of homeopathy, the philosophy of homeopathy. This girl simply requires T. occidentalis because growth, benign growth, and there are many warts and moles all over the face, indicates the patient is basically psychotic. So one antipsychotic medicine is required. Moreover, in the family tree there is cancer. So, but the question is that physically dull, so all symptoms go in favor of psychosis. প্রশ্ন হচ্ছে, সার্বে কি এত বড় হয়ে গেছে? এত বড় করলো কে? কারা করলো? সেই সমস্ত হোমিওপ্যাথিক সেন্টারগুলি যাদের বিরুদ্ধে রাত দিন বলে চলেছি, চিকিৎসার নামে অসভ্যতা চলছে, ইত্রামো চলছে, নোংরামো চলছে, ব্যবসায়িক খেলা চলছে, হোমিওপ্যাথির বোঝে না, হোমিওপ্যাথির নিয়ম মানে না, সেই সব জায়গায় সেই সব গাড্ডা, রাস্তার গাড্ডার মধ্যে গাড়ির চাকা পড়ে যায় না, লোকে তো ইচ্ছে করে ফেলেনি, লোকে জানে না, জল ভর্তি হয়ে আছে বর্ষাকালে অনেক রাস্তায়, বিরাট গর্ত ছিল, ধম করে পড়লো গাড়ির চাকা, ড্রাইভারের তো দোষ নেই, গাড়ির তো দোষ নেই, তো এইসব মানুষেরও দোষ নেই। এই চিটিংবাজি সেন্টারগুলো পড়ে আছে, খুলে আছে, তারা ব্যবসা করছে, বাণিজ্য করছে, মানুষ গিয়ে সেখানে পড়ছে আর ধোঁকা খাচ্ছে। সেই যে বারবার গল্প করেছিলাম ব্যানার্জি প্রোটোকল, নেতাজির উল্টো দিকের এক ভদ্রলোক, নেতাজি রেলগিন রোডে নেতাজির বাড়ির উল্টো দিকে এই ধরনের মিশ্রপ্যাথির চিকিৎসা করতেন এক ভদ্রলোক, তিনি মারা গেছেন। কিন্তু সেখানে
তাদের বংশধরের কেউ 10-12 জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ভাড়াটিয়া সৈনিকের মতন রেখে ওই 10-12টা ওষুধ মিশিয়ে মিশিয়ে এক ধরনের ব্যবসা চিটিংবাজি করে চলেছে, প্রতারণা করে চলেছে জনগণের সাথে। সেইখানে 3 বছর ধরে দেখানো হয়েছে এই মেয়েটিকে। এই বান্ডিল বান্ডিল পেপার্স, এইসব কেন ফেসবুকে বলছি, এইসব কেন হোয়াটসঅ্যাপে দেখাচ্ছি, এর যে কর্ণধার আছে মিসেস ব্যানার্জি, তিনি আবার উকিলের চিঠি পাঠাচ্ছেন আমাকে। কিন্তু এগুলো আপনি কি করেছেন? এগুলো কি প্রেসক্রিপশন আছে? বছরের পর বছর ধরে 4টি-5টি করে ওষুধ দিয়ে গেছেন। হ্যানিম্যান বলছে এক সময় একটি মাত্র ওষুধ দিতে হবে, এই মেয়েটির থুদা লাগবে, সেখানে পড়ছে ব্রোমিয়াম 6। দেখুন একই মেয়ে কিনা, স্নিগ্ধা মাঝি। আমরা যে কেস টেকিং করলাম, দেখুন সেই স্নিগ্ধা মাঝি কিনা, স্নিগ্ধা মাঝি। তাহলে কী হচ্ছে এগুলো কী ট্রিটমেন্ট হয়েছে? ব্রোমিয়াম 6, সাইলিশিয়া, গ্রাফাইটিস, আর্সেনিক, পিকি গ্যাস, এগুলো চিকিৎসা না বাঁদরামো? এগুলো কি চিকিৎসা না ইটরামো? এই যে দিনের পর দিন মেয়েটার সৃষ্টি এত বড় করেছেন, ওই পাঠান আবার উকিলের চিঠি, বলুন যে আমরা এই ছোট্ট সৃষ্টিটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে গেছি। হয় অপারেশন করতে বলতেন, সার্জেনকে বলতেন যে সার্জেনকে দেখাতে বলতেন, আর না হলে খাঁটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দিয়ে সারিয়েছেন। একই প্রেসক্রিপশান। কোত্থেকে শিখেছে সব? ব্রোমিয়াম 6, গ্রাফাইটিস 200, আর্সেনিক 3, এই সব দিনের পর দিন 3 নাম্বার, এই 4 নাম্বার, এই 5 নাম্বার, এই 6 নাম্বার, বছরের পর বছর ধরে যখন যা মনে এসেছে তাই চালিয়ে দিলাম। হিপারসালফার, টেরিডোনিয়াম, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ইট্রামার একটা লিমিট থাকে, বাঁদরামোর একটা লিমিট থাকে। এগুলোকে প্রেসক্রিপশান, এগুলোকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। যখন যা মনে আসলো তাই করলাম, একটার পর একটা চালিয়ে গেলাম। আর এই মেয়েটিকে, 23 বছরের মেয়েটিকে, গরিব মানুষ, গ্রামের থেকে আসছে, তাকে দিনের পর দিন এইটা ওইটা, ইগনেশিয়া 200, টেরিডোনিয়াম, এলো, কোনিয়াম, ব্রোমিয়াম কোথায় পেয়েছেন? ওই জানান, আমার নামে কোর্টে জানান যে এটা আসল হোমিওপ্যাথি আমরা করেছি। উনি আমাদের মিথ্যা সমালোচনা করছেন, বলুন, কোর্টকে জানান, হোমিওপ্যাথির নিয়ম দেখান, কোর্টকে অর্গানাইজেশন বই দেখান। উকিলের চিঠি দিচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন। গ্রাফাইটিস 200, লাইকোপোডিয়াম, কপিয়া, মার্সল, যা খুশি মনে হচ্ছে। এই সৃষ্টির জন্যে একটা নিয়ম নেই, একটা কানুন নেই, একটা সভ্যতা নেই, সংস্কৃতি নেই। বছরের পর বছর এই 3 বছর ধরে টাকা শোষণ করেছেন গরিব মানুষের, আর একটা মেয়ের বেনাইন সৃষ্টিকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এইসব বলছি বলে আবার উকিলের চিঠি পাঠাচ্ছেন, চিকিৎসা করছেন, এগুলো ব্যবসা করে রেখেছেন, ফাঁক পেতে রেখেছেন, ইকরামও করছেন। এগুলো চিকিৎসা? কনজিউমার্স ফোরামে যান, কেস করুন, সেগুলো করবেন, সাহায্য করবো আমি, যে আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করে দিয়েছে। চিকিৎসা নয়, বাঁদরাম হয়েছে, ইটরাম হয়েছে, নোংরাম হয়েছে। এই নোংরা খেলা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন ডাক্তার ছিল, মারা গেছেন, তার ছেলেও মারা গেছেন। আপনি কোত্থেকে এসে 10টা ভাড়াটিয়া সৈনিক রেখে সেই ইটরাম চাংরাম দিনের পর দিন করে চলেছেন? অসহায় মানুষদেরকে শোষণ করছেন। একটা মেয়ের সিম্পল বিনাইন সিস্টকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন আপনি? আপনার চালাচামুন্ডারা, আপনার চিকিৎসা সেন্টার, কনজিউমার্স ফোরামে কেস করার ব্যবস্থা করবে তুমি, আমি সাহায্য করবো সব রকম।